गणना पुस्तक 2 पर्व। अनंतर सदाप्रभु मशांकु और हारण को कहले, इस्राएल संतानगण प्रत्येक आपणा आपणा पितृगृहर निशाण स्वरूप ध्वजा निकटरे छाउनी स्थापन करिवे। सेमाने समागम तंबू आगरे चारिआडे छाउनी स्थापन करिवे। जो माने पूर्व दिगरे सूर्योदय आड़े आपणा आपणा सन्यानुसारे छाउनी स्थापन करिवे, सेमाने जिहुदा ध्वजार पश्चातगामी लोक। पुणी अमिनादबर पुत्र नहसन जिहुदा संतानगणर अधिपति हेब। पुणी ताहार गणति सैन्य संख्या 74,600। ताहा पाखरे इसाखर वंश छाउनी स्थापन करिवे। सुयारर पुत्र नथनेल इसाखर संतानगणर अधिपति हेब। ताहार गणित सैन्य संख्या 54,400। तहु सबुलून वंश हेलोनर पुत्र इलियाब सबुलून संतानगणर अधिपति हेब। पुणी ताहार गणित सैन्य संख्या 57,400। जिहुदा छाउणीर गणित लोक माने आपणा आपणा सैन्यानुसारे 1,86,400 सेमाने प्रथमे अग्रसर हेबे। दक्षिण दिगरे आपणा आपणा सैन्यानुसारे रुबेन छाउणीर ध्वजा रहिब। सदेयरर पुत्र इलिशुअर रुबेन संतानगणर अधिपति हेब। पुणी ताहार गणित सैन्य संख्या 46,500। ताहा पाखरे सिमियन वंश छाउनी स्थापन करिवे और सूरीसदयर पुत्र सलुमिएल सिमियन संतानगणर अधिपति हेब। ताहार गणित सैन्य संख्या 59,300। तहु गाद वंश रुएल पुत्र इलियासफ गाद संतानगणर अधिपति हेब। पुणी ताहार गणित सैन्य संख्या 45,650। रुबेन छाउणीर गणित लोक माने आपणा आपणा सैन्यानुसारे 1,51,450 सेमाने द्वितीय रे अग्रसर हेबे। एउतारे समागम तंबू लेबिय मानक छाउणी सहित छाउणी मानक मध्यवर्ती होई अग्रसर हेब। जेपरी सेमाने छाउणी स्थापन करिवे, सेपरी प्रत्येक स्व स्व स्थान रे ध्वजार निकटवर्ती होई अग्रसर हेबे। पश्चिम दिगरे आपणा आपणा सैन्यानुसारे इफ्राइम छाउणीर ध्वजा रहिब। पुणी अमिहुद्र पुत्र इलिशा इफ्राइम संतानगणर अधिपति हेब। आउ ताहार गणित सैन्य संख्या 40,500। ताहा पाखरे मनसी वंश रहिबे। पुणी पदाहसुरर पुत्र गमलिएल मनसी संतानगणर अधिपति हेब। ताहार गणित सैन्य संख्या 32,200। तहु बिन्यामीन वंश पुणी गिदियोनीर पुत्र अभिनादन बिन्यामीन संतानगणर अधिपति हेब। ताहार गणित सैन्य संख्या 35,400। इफ्राइम छाउणीर गणित लोक माने आपणा आपणा सैन्यानुसारे 1,08,100 सेमाने तृतीय रे अग्रसर हेबे। उत्तर दिगरे आपणा आपणा सैन्यानुसारे दान छाउणीर ध्वजा रहिब। पुणी अमी सदयर पुत्र अहिएसर दान संतानगणर अधिपति हेब। ताहार गणित सैन्य संख्या 62,700। ताहा पाखरे आसेर वंशर छाउणी रहिब। अक्रणर पुत्र पगिएल आसेर संतानगणर अधिपति हेब। ताहार गणित सैन्य संख्या 41,500। तहु नप्ताली वंश ऐननर पुत्र अहिर नप्ताली संतानगणर अधिपति हेब। ताहार गणित सैन्य संख्या 53,400। दान छाउणीर गणित लोकमानक संख्या 1,57,600 सेमाने आपणा मानक ध्वजा नहीं समस्तक पछे अग्रसर हेबे। एमाने इस्राएल संतानगण मध्यरे आपणा आपणा पितृगृहानुसारे गणित हेले। आपणा आपणा सैन्यानुसारे समस्त छाउणीर गणित लोक संख्या 6,03,550 हेला। मात्र मोशा प्रति सदाप्रभुଙ୍କ आज्ञा अनुसारे लेबिय माने इस्राएल संतानगण मध्यरे गणित हेले नाही। एही रूपे इस्राएल संतानगण कले सदाप्रभु मोशा को जेपरी आज्ञा सबू देइथिले
ସେପରି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ନିକଟରେ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗୃହାନୁସାରେ ଆପଣା ଆପଣା ଧ୍ୱଜା ନିକଟରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଓ ସେହିପରି ସେମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ। ଯେଉଁଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିନୟ ପର୍ବତରେ ମୋଶାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା କହିଲେ, ସେହିଦିନ ହାରଣ ଓ ମୋଶାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଏହି। ହାରଣଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣର ନାମ ଏହି। ପ୍ରଥମ ଜାତ ନାଦବ, ତହୁଁ ଅବିହୁ ଓ ଇଲିଆସର ଓ ଇଥାମର। ହାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ରମାନେ ଯାଜକ ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଯାଜକ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଏହି। ମାତ୍ର ନାଦବ ଓ ଅବିହୁ ସିନୟ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇତର ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ଏହେତୁ ଇଲିଆସର ଓ ଇଥାମର ଆପଣା ପିତା ହାରଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଯାଜକ କର୍ମ କଲେ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଲେବୀୟ ବଂଶକୁ ଆଣି ହାରଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଅ। ସେମାନେ ତାହାର ସେବା କରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆବାସର ସେବାକର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାର ଓ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଆବାସର ସେବାକର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ହାରଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣର ହସ୍ତରେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବ। ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପକ୍ଷରେ ତାହା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦତ୍ତ ଲୋକ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ହାରଣକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଯାଜକତ୍ୱ ପଦ ରକ୍ଷା କରିବେ ଓ ଅନ୍ୟ ବଂଶୀୟ ଯେ କେହି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ଗର୍ଭଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଏଣୁ ଲେବୀୟମାନେ ଆମ୍ଭର ହେବେ, କାରଣ ପ୍ରଥମଜାତ ସମସ୍ତ ଆମ୍ଭର। ଯେଉଁଦିନ ଆମ୍ଭେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଥମଜାତ ସକଳକୁ ଆଘାତ କଲୁ, ସେହିଦିନ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତକୁ ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର କଲୁ। ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ହେବେ, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ସିନୟ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗୃହ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାରେ ଲେବୀୟ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଗଣନା କର। ତୁମ୍ଭେ 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଗଣନା କରିବ। ତହିଁରେ ମୋଶା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କଲେ। ଆପଣା ଆପଣା ନାମାନୁସାରେ ଏମାନେ ଲେବୀର ପୁତ୍ରଗଣ, ଯଥା ଗେର୍ଶନ ଓ କହାତ ଓ ମରାରୀ। ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାରେ ଗେର୍ଶନର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନାମ ଲିବ୍ନି ଓ ସିମେଇ। ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାରେ କହାତର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ନାମ ଅମ୍ରମ ଓ ଜିସହର ଓ ହିବ୍ରୋନ ଓ ଉସିଏଲ। ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାରେ ମରାରୀର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ନାମ ମହଲି ଓ ମୁସି। ଏମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗୃହାନୁସାରେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ବଂଶ। ଗେର୍ଶନ ଠାରୁ ଲିବ୍ନି ବଂଶ ଓ ସିମେଇର ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ଏମାନେ ଗେର୍ଶନୀୟ ବଂଶ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଗଣିତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଗଣିତ ଲୋକସଂଖ୍ୟା 7500 ହେଲା। ଗେର୍ଶନୀୟ ବଂଶ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆବାସର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପୁଣି ଲାଏଲର ପୁତ୍ର ଇଲିଆସଫ ଗେର୍ଶନୀୟ ମାନଙ୍କ ପିତୃଗୃହର ଅଧିପତି ହେବ। ପୁଣି ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ଏହି ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗେର୍ଶନୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣୀୟ ହେବ, ଯଥା ଆବାସ ଓ ତମ୍ବୁ, ତହିଁର ଛାତ ଓ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରର ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ପରଦା ସକଳ ଓ ଆବାସ ଓ ବେଦୀର ଚତୁର୍ଦିଗ ସ୍ଥିତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଦ୍ୱାରର ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର ଓ ତହିଁର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ସମସ୍ତ ରଜ୍ଜୁ। ଆଉ କହାତ ଠାରୁ ଅମ୍ରମୀୟ ବଂଶ ଓ ଜିସହରୀୟ ବଂଶ ଓ ହିବ୍ରୋନୀୟ ବଂଶ ଓ ଉସିଏଲୀୟ ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ଏମାନେ କହାତୀୟ ବଂଶ। 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଗଣନାନୁସାରେ 8600 ଲୋକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ରକ୍ଷକ ହେଲେ।
କହାତୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆବାସ ନିକଟରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଉ ଉସିଏଲର ପୁତ୍ର ଇଲିସାଫାନ କହାତୀୟ ବଂଶର ଅଧିପତି ହେବ। ପୁଣି ସିନ୍ଦୁକ ଓ ମେଜ ଓ ଦୀପବୃକ୍ଷ ଓ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସକଳ ପାତ୍ର, ପରଦା ଓ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣୀୟ ହେବ। ପୁଣି ହାରଣ ଯାଜକଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇଲିଆସର ଲେବୀୟ ଅଧିପତିମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ହେବ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ରକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବ। ଆଉ ମରାରୀ ଠାରୁ ମହଲୀୟ ବଂଶ ଓ ମୁସୀୟ ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ, ଏମାନେ ମରାରୀୟ ବଂଶ। ପୁଣି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଗଣନାନୁସାରେ 6200 ଲୋକ ହେଲେ। ଆଉ ଅବିହୟଲର ପୁତ୍ର ସୁରିଏଲ ମରାରୀ ବଂଶର ପିତୃଗୃହର ଅଧିପତି ହେଲା। ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆବାସ ନିକଟରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଉ ଆବାସର ପଟା ଓ ଅର୍ଗଳ ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଚୁଙ୍ଗି ଓ ତହିଁର ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଚତୁର୍ଦିଗ ସ୍ଥିତ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ତହିଁର ସକଳ ଚୁଙ୍ଗି ଓ ମେଖ ଓ ରଜୁ ମରାରୀ ସନ୍ତାନଗଣର ନିରୂପିତ ରକ୍ଷଣୀୟ ହେବ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆବାସର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆଡ଼େ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସେମାନେ ମୋଶା ଓ ହାରଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ, ଏମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ରକ୍ଷଣୀୟ ବୋଲି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ବଂଶୀୟ କୌଣସି ଲୋକ ତହିଁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ହତ ହେବ। ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଗଣିତ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋଶା ଓ ହାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶାନୁସାରେ ଗଣନା କଲେ, ସେମାନଙ୍କର 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟାରେ 22,000 ହେଲେ। ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗଣନା କର ଓ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସଂଖ୍ୟା କର। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ଲୋକ ବଦଳେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ପଶୁ ବଦଳେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କର ପଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତହିଁରେ ମୋଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ଲୋକର ଗଣନା କଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁରୁଷର ନାମ ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଗଣିତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 22,273 ହେଲା। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ଲୋକ ବଦଳେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପଶୁ ବଦଳେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଆଉ ଲେବୀୟମାନେ ଆମ୍ଭର ହେବେ, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରଥମଜାତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅଧିକ 273 ଲୋକର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 ସେକଲ ଲେଖାଏଁ ନେବ। ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ସେକଲ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେ ତାହା ନେବ, 20 ଗେରାରେ 1 ସେକଲ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ସେହି ବଳକା ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ନେଇ ହାରଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ତହୁଁ ମୋଶା ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ନେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରଥମଜାତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସେହି ମୂଲ୍ୟ ନେଲେ। ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ସେକଲ ଅନୁସାରେ 1,365 ସେକଲ ନେଲେ। ପୁଣି ମୋଶାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ମୋଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ସେହି ମୁକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ହାରଣଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କୁ ଦେଲେ।